Praise be to God. We are so happy to meet you on the second day of praise and worship. We are from Hosanna Revival Church, Salem, Tamil Nadu. And today I believe that God is going to do mighty things amidst us. And on this day of praise and worship, we have Brother Spurgeon with us who will lead us in worship. I hope you will enjoy today's worship and God too will be pleased with our praise and worship. I request all of you to join your hands and lift your hands and praise God wherever you are, because God has promised us that wherever we are and wherever we lift His holy name, He will come amidst us and He will bless us. So let us start to worship our God, receive His blessings to the fullest. Over to Brother Spurgeon. Hallelujah. Hallelujah. இந்த Facebook வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். We are so happy to meet you through this Facebook page. எல்லோரும் சேர்ந்து நாம் கர்த்தரை ஒரு மனதோடு ஆராதிக்க போகிறோம். We are going to worship the Lord together in one mind. ஆமென். அவருடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் சமாதானம் சந்தோஷம். ஆமென். In His presence there is always a fullness of joy and peace. Yes. Let's sing with happiness forever. Yes. Yes, I hope you know this number. Happiness forever Jesus gives to me. Endrum aanandam in Yesu tharugirar. Hallelujah. Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever, my Jesus gives to me. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness forever. Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever, my Jesus gives to me. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Shadow of the Almighty, I shall under the shadow of the Almighty. He is my rock and my refuge, I will cling to Him. He is my rock and my refuge, I will cling to Him. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. I shall tread on the lion and the adder, I shall trample them. I shall tread on the lion and the adder, I shall trample them. He has given me power and authority over the enemy. He has given me power and authority over the enemy. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness forever, my Jesus gives to me.
happiness forever. My Jesus gives to me. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. I shall dwell, oh, I shall dwell under the shadow of the Almighty. I shall dwell under the shadow of the Almighty. He is my rock and my refuge. I will cling to Him. He is my rock and my refuge. I will cling to Him. Hallelujah. Let's praise. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Him. Praise Him, praise Him forever. Forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. I shall tread on the lion and the adder. I will trample them. I shall tread on the lion and the adder. I shall trample them. He has given me power and authority over the enemy. He has given me power and authority over the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him. Praise Him, praise Him forever. Happiness forever. Oh, happiness forever. My Jesus gives to me. சொல்லுங்க. Happiness forever. My Jesus gives to me. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Praise Him, praise Him, praise Him forever. Hallelujah. Hallelujah. நாம் எப்பொழுதும் அவருடைய நாமத்தை துதித்துக் கொண்டிருப்போம். We will always praise His name. ஆமென். Amen. கர்த்தர் மிகப்பெரிய அற்புதங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்வார். God will do mighty things in your life. ஆமென். இன்னொரு பாடலை கூட பாடுவோம். உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. Let us sing a Tamil song. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. It means that whoever seeks your face will never be put to shame. ஆம், இந்த வேளையில நீங்க மனுஷரோட முகத்தை பார்க்காதீங்க. Don't look at the faces of men these days. ஆண்டவருடைய முகத்தை மட்டும் பாருங்க. Look only at the face of God எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிங்க. and worship along with us. கர்த்தர் மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். And God will do great miracles in your life. Yes Lord. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. Let's sing with us. Amen. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. சொல்லுங்க. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை.
நம்பினோரை ஓ நம்பினோரை நீ மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. சொல்லுவோம் மறுபடியும். உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. உடைந்த பாத்திரம் என்று நீ எவரையும் தள்ளுவதில்லை, உடைந்த பாத்திரம் என்று நீ எவரையும் தள்ளுவதில்லை. ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை, ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை. இயேசு மகாராஜா, இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. ஏழைகளின் பல நீரே, எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே. ஏழைகளின் பல நீரே, எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே. திக்கற்றோர் வேதனை அறிந்து உதவிடும் தகப்பன் நீரே. திக்கற்றோர் வேதனை அறிந்து உதவிடும் தகப்பன் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை, உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. ஹalleluya. நன்றி இயேசுவே. thank you father, we worship you lord. thank you father. உம்மை போல யாரும் இல்லப்பா. ஓ ஹalleluya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. மனிதர்கள் உங்களை கைவிடலாம், ஓ ஹalleluya, தேவன் உங்களை கைவிட மாட்டார். Men may forget you, but God will never forsake you. அவரை போல யாரும் இல்லங்க. We are going to sing saying that there is none like you, Father. Yes, அவருடைய கிருபை மாத்திரம் போதும் நமக்கு. Father, only your grace is sufficient for us. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Oh, El Shaddai, Aradhana, Elohim.
எல் ஷடாய் ஆராதனா எலோஹிம் ஆராதனா. அப்பா நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம்ப்பா. எங்களோடு சேர்ந்து இந்த ஹிந்தி பாடலை எங்களோடு சேர்ந்து பாடுவீர்களானால் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை. ஹalleluya. May God bless you as you sing this Hindi song together along with us. சொல்லுங்க, உம்மை போல எங்களுக்கு யாரும் இல்லப்பா. You can sing saying that there is none like you, Father. Jesus, El Shaddai ஆராதனா எலோஹிம் ஆராதனா அடோனா ஆராதனா யேசுவா ஆராதனா. ஜீசஸ் நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஓ ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. Join your hands together as we sing this beautiful number saying, Father, there's none like you, and we'll keep praising you. तेरे जैसा कौन है जो मेरे भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर प्रभु. मेरा जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ को जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ को जाएगा. एल शडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोना आराधना यशुवा आराधना. एल शडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाय आराधना यशुवा आराधना. तेरे जैसे कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर Yes, Lord. प्रभु. Thank you, Father. तेरे जैसा कौन है जो मेरे भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन तुझको जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ को जाएगा. एल शडाई आराधना आराधना अडोनाय आराधना यशुवा आराधना. एल शडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाय आराधना यशुवा आराधना. बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरा पोंछे तूने. आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे. बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरा पोंछे तूने. आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे. एल शडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाय आराधना यशुवा आराधना. एल शडाई तुदिंग पापा आराधना आराधना एलोहीम
छुपा कर आंसू मेरा पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे, बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरा पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा ஆராதனா, எல் ஷடா தமிழில் ஆராதனை, எலோகீம் ஆராதனை, அடோனாய் ஆராதனை, யெஷுவா ஆராதனை, எல் ஷடா we worship you, Elohim we worship you, Adonai we worship you, Yeshua we worship you. आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई यशुवा ஆராதனா. உங்களை போல யாரும் இல்லப்பா, எங்களை நேசிக்க உங்களை போல யாரும் இல்லப்பா. Father, there's no one to love us like you. Hallelujah, hallelujah. வழி இல்லாத இடங்களில் அவர் வழியை உண்டு பண்ணுகிறவர். Father, you make ways where there is no way for us. ஆமென். அவருடைய வழியை யாரும் பார்த்ததில்லை. Father, we have not known your ways. Yes. ஓ நன்றி இயேசுவே, அவர் நம்மை நடத்துவார். You are the one who guides us. ஆமென். அவர் நம்மை தினமும் வழி நடத்துவார். God will lead you every day. Yes Lord, yes Lord. இந்த பாடலை என்னோடு சேர்ந்து பாடுங்க. Sing the song along with us. Oh God will make a way. Amen. Oh God will make a way for you today. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. with love and strength for each New day, He will make a way for you. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be your guide. Hold you closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be my guide. Hold me close.
closely to his side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Once again, oh God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be your God. Hold you closely to Yes, his side. Jesus, With love and strength for each new day. He will make a way for you. He will make a way. For you are great, you do miracles so great that there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. ஹalleluya. அற்புதங்களை அவர் செய்கிறவர். அவர் போல அற்புதங்களை செய்ய யாரும் இல்லை நமக்கு. He does miracles and there's no one else to do miracles like Yes, him. yes. இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார். Even today, God will do miracles in your life. கலங்காதீங்க, Don't be worried. பயப்படாதீங்க, Don't be afraid. சூழ்நிலைகளை பார்த்து அஞ்சாதீங்க. Don't be looking at the situations and get scared. கர்த்தர் உங்களுக்காக வழிகளை ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார். God has opened doors for you. Yes, hallelujah. Once again, ஒரே ஒரு முறை என்னோடு சேர்ந்து, நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்துவார். May God bless and lead you today. Amen. Amen. Praise the Lord. நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆராதனை வேளையில தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்கள். Glory be to God. I believe that you would have felt the presence of God during the time of worship. கர்த்தரை ஆராதிப்பதும் உன்னதமான தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் நல்லது. It is good to praise and exalt our God. இப்பொழுதும் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து போகிறோம். Even now, let us meditate on the word of God. நேற்று தினத்திலே நிகழ்ச்சியை அநேகர் பார்த்திருக்கிறீர்கள், அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I praise God for many have seen yesterday's program. இந்த நாளிலும் கர்த்தர் உங்களோடு நிச்சயமாய் இடைபட போகிறார். Even today God is going to speak to you. இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை, The word that God wants to speak to us this evening is ஏசாயா 35 அதிகாரம் Isaiah chapter 35 10வது வசனம். verse 10. ஏசாயா 35:10. Isaiah 35 verse 10. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு வருவார்கள். நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும். சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள். சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம். And those the Lord has rescued will return. They will enter Zion with singing
Everlasting joy will crown their heads. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. இந்த இரவிலே கர்த்தர் உங்களோடு சொன்ன ஒரு வார்த்தை, நான் சூழ்நிலையை மாற்றும் கர்த்தர். The word that God wanted me to tell you this evening is, I am the one who is going to change your situation. ஒருவேளை நீங்கள் எந்த சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே கடந்து வந்திருந்தாலும் இந்த இரவிலே அந்த சூழ்நிலையை கர்த்தர் மாற்ற விரும்புகிறார். You might have come from any kind of situation, but this night God wants to change your situation. ஒருவேளை நீங்கள் சஞ்சலங்களின் மத்தியிலே கடந்து வந்திருக்கலாம். You might have come in sighing today. ஒருவேளை நீங்கள் தவிப்பின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். You might be living amidst sorrow. ஒருவேளை குழப்பத்தின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். You might be living amidst confusion. ஒருவேளை அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்விக்குறியோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். You might not be knowing what to do next and be living with a question mark. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த இரவிலே உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், நான் உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறேன். But this night God is looking at you and telling you that he will change the situation for you. உங்களுடைய சஞ்சலமும் தவிப்பும் இந்த இரவிலே விலக போகிறது. This night your sorrow and sighing will flee away. Hallelujah. Hallelujah. சத்தமா சொல்லுங்க hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் எப்பொழுதும் நம் மத்தியிலே இருப்பாரானால் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறவர். If God is going to be with us always, then he will keep changing our situation. அதற்கு ஆவியானவரும் ஒத்தாசையாய் எழுந்தருளுகிறார். And the Holy Spirit also helps him. இந்த இரவிலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு பட்சமாய் இறங்கி உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றுவார். And tonight God is going to descend in your favor and he is going to change your situation. எப்பொழுது தேவன் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும்? When can God change our situation? அல்லது நாம் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? Or what should we do for God to change our situation? அதே அதிகாரத்திலே 35ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். In the same chapter 35 verse 3 says, ஏசாயா 35:3 சொல்லுகிறது. Isaiah 35:3 says, முதலாவது உங்கள் தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்துங்கள். strengthen the feeble hands. என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய கைகள் தளர்ந்து போகிற போது நாம் சஞ்சலங்களை பார்க்கிறோம். My dear friends, when our hands become weak, then we witness sorrow and sighing. நம்முடைய கரங்கள் எப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக விரிந்திருக்கிறதோ அப்பொழுது நாம் ஜெயம் எடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். We will be victorious when our hands are raised up to God. எப்பொழுதும் நம்முடைய கரங்கள் எஜமானனை நோக்கி விரித்திருக்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும். Always our hands must be raised towards our master. So நம்முடைய சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டுமானால் முதல் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம், நம்முடைய தளர்ந்த கைகளை தேவனுக்கு நேராய் திடப்படுத்த வேண்டும். So if God has to change a situation, the first thing that we'll have to do is we have to raise our hands towards our master and we have to strengthen our weakened hands. உதாரணமாய் நான் அதற்கு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற ஒரு அதிகாரம். For example, I would like to show you a chapter. யாத்திராகமத்தின் புத்தகம் 17ஆம் அதிகாரம். The book of Exodus chapter 17. 8வது வசனத்திலிருந்து 16வது வசனங்கள் வரை. From verse 8 to verse 16. அங்கே ஒரு சம்பவம் விவரித்து சொல்லப்படுகிறது. There is an incident explained. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அமலேக்கியர் யுத்தம் பண்ண வருகிறார்கள். The Amalekites come against the Israelites. ரெவித்திம் என்கிற இடத்திலே அவர்கள் கூடி இந்த இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வருகிறார்கள். They gather around in a place called Rephidim and they come against the Israelites. எனவே மோசே இப்பொழுது இந்த யுத்தத்திற்காக ஆண்டவரை நோக்கி கரங்களை விரித்து நிற்கிறான். And during this battle Moses raises his hands towards God. மலையின் மேலே உச்சியில கரங்களை விரித்து தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். He is seen on the top of the hill with his hands raised in front of God. கீழே யுத்த களத்திலே யோசுவா அமலேக்கியரோடு யுத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். And down in the battlefield Joshua is seen to be fighting against the Amalekites. அங்கு வேதம் சொல்லுகிறது, The Bible says, மோசே கரங்களை விரித்து கொண்டிருக்கும்போது when Moses raises his hands, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேற்கொண்டார்கள். the Israelites were victorious. எப்பொழுது ஆனால் அவ்வளோ நேரம் கரங்களை உயர்த்தி கொண்டிருந்த மோசேயின் கரங்கள் தளர தொடங்கினது. Since
since Moses was raising his hand for a long time, his hand started to weaken. அவனும் மனிதன் தானே, Even he is just an ordinary man. அவனாலே ரொம்ப நேரம் கரங்களை விரித்து கொண்டிருக்க முடியல. He couldn't raise his hands for a long time. எனவே அவனுடைய கரங்கள் தாழ தொடங்கின போது So when his hands started to come down, அமலேக்கியர் மேற்கொண்டார்கள். the Amalekites started to be victorious. என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, My dear child of God, இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேராய் தான் வருகிறது. this word is for you. சூழ்நிலைகளை மாற்றுவர ஒரு கிருபையை கர்த்தர் உங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார். God has kept a grace within you to change your situation. நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும். If you desire, you can change your situation. அதற்குரிய முழு ஆளுகையை உரிமையை கர்த்தர் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிறார். God has kept the complete authority and rights on you. அநேகருக்கு இது ஒரு கேள்வியா இருக்கலாம், அது எப்படி என் கரத்திலே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார்? Many can question saying that how can God give it to me in my hand? அதுதான் இங்க வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய கரங்கள் தேவனுக்கு நேராய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது. That's what the Bible says here. When your hand is raised towards God, இஸ்ரவேலர்கள் மேற்கொண்டார்கள். then Israelites overcame. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் உங்களுடைய கரங்கள் தேவனுக்கு நேராய் உயர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். If you have to overcome your problems, then your hands must be raised towards God. வேலைக்காரரின் கண்கள் எஜமானனை நோக்கி இருக்குமா போல உங்களுடைய கரங்கள் எப்பொழுதும் அவரை நோக்கி இருக்க வேண்டும். Your hands must always be raised towards God, just like servant's eye is always focused on the master. அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஜெயத்தை தருவார். Then God will definitely give you a victory in your life. நன்றாய் கவனியுங்கள், தேவன் இந்த உலகத்தில் எதையாவது செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு உங்களுடைய ஜெபங்கள் மிக அவசியம். If God has to work something in this world, then your prayer is a must. ஏனென்றால் பூமியையோ கர்த்தர் மனுபுத்திரருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Because God has given this world in the hands of men. அதனாலதான் மத்தேயுல நாம் வாசிக்கிறோம், பூமியிலே நீங்கள் 2 பேராவது எதை குறித்தாவது வேண்டிக் கொண்டால், ஒருமனப்பட்டு வேண்டிக் கொண்டால் அது பரலோகத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். That's why we read in Matthew that if 2 of you unite in one accord and in one mind and pray, then it will be granted to you from heaven. So நீங்களும் நானும் இங்கு ஒருமனப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கும்போது பரலோகம் அதை அங்கீகரிக்கிறது. So the heaven acknowledges when you and I ask him together in one mind. நீங்களும் நானும் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்காவிட்டால் பரலோகம் அங்கீகரிக்க முடியாது. If we don't pray in one spirit and one mind, then heaven will definitely not acknowledge it. எது பரலோகம் அங்கீகரிக்கதோ அதுதான் பூமியிலே செய்யப்பட முடியும். Whatever is acknowledged in heaven will be executed on this earth. So இந்த சங்கிலியை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So you have to understand this chain. ஒரு பூமியிலே செய்யப்பட வேண்டுமானால் If something has to be executed on this earth, அது பரலோக ராஜ்யத்திலே அரசாங்கத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். then it should be acknowledged in the government of heaven, in the kingdom of heaven. அந்த பரலோகம் அங்கீகரிக்க வேண்டுமானால் பூமியில இருவர் ஒருமனப்பட வேண்டும். If it has to be acknowledged in heaven, then people should be united on this earth. சொல்லுங்க ஒரு அல்லேலூயா. Hallelujah. உங்களுடைய ஜெபம் உங்களுடைய கரங்களை விரிக்கிற அனுபவம் சாதாரணமானதல்ல. The experience of raising your hand towards God is not an ordinary one. அதனால தான் நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் நினைக்கிறதை இந்த பூமியிலே செய்து முடிக்க முடியும். That's why I'm telling you that you can execute what you desire on this earth. அதைத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். That's what even Jesus said, that it is possible for anyone who believes. Hallelujah. Hallelujah. பூமியில இருவர் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கும்போது அது பரலோகம் கேட்கிறது, அதை அங்கீகரித்து பூலோகம் செயல்படுகிறது. When 2 people unite in prayer in one mind, heaven listens to them and it is being acknowledged by heaven and it is executed on this earth. எனவே உங்களுடைய சஞ்சலத்தை மாற்ற வேண்டுமானால், உங்களுடைய தவிப்புகளை மாற்ற வேண்டுமானால் இங்கு உங்களுடைய கரங்கள் பரலோகத்தை நோக்கி விரித்திருக்க வேண்டும். So if your sorrow and sighing has to be changed, then your hands must be raised towards heaven. என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, My dear child of God, உன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார்.
விரும்புகிறார். God wants your family situation to be changed. உன்னுடைய குடும்ப ஜெபங்களை கர்த்தர் கட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். God wants you to build your family prayer. உங்களுடைய கரங்களை தேவனுக்கு நேராய் விரிக்க வேண்டும் என்று இந்த இரவிலே விரும்புகிறார். This night God wants you to raise your hands towards him. நீங்கள் கணவனும் மனைவியுமாக குடும்பமாக உங்கள் கரங்களை தேவனுக்கு நேராய் விரிக்கும்போது பரலோகம் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது. Heaven is ready to listen to you when you sit together as a family, as husband and wife, and pray in one accord. பரலோகம் அங்கீகரித்தால் பூமியிலே அது கிரியை செய்தே ஆக வேண்டும். If heaven acknowledges, then it must be executed on this earth. Hallelujah. Hallelujah. எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்கள். See what an important matter this is. நீங்கள் குடும்பமாய் கரங்களை விரிக்கும்போது மாத்திரமே தேவன் உங்கள் குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும். God can change your situation only when you stretch your hands towards God as a family. இங்கே மோசேயோட கரங்கள் உண்மையிலே தளர்ந்து போனது உண்மைதான். Of course, the hands of Moses became weak. அவன் மாம்சமாய் இருந்தபடியால் அவன் சோர்வுற்றான். Since he was in flesh, he became tired. ஆனால் அவனை பலப்படுத்துவதற்காக ஒரு சைடு ஆரோனும் ஊரும் வந்தார்கள். But in order to strengthen him, there were Aaron and Hur on both sides. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, My dear child who is watching this, குடும்ப ஜெபம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். family prayer is very important. கணவனும் மனைவியும் இணைந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் தாங்கி ஜெபிக்க தொடங்கும் போது தேவன் உங்கள் குடும்பங்களில் அற்புதங்களை செய்கிறார். God will work miracles in your family when husband and wife pray together. இப்பொழுது நான் எழுப்புதலுக்குள்ளாய் வருகிறேன். I would like to speak about revival now. ஏனென்றால் நம்ம குளோபல் ரிவைவல் பேஜ் வழியாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Because we are speaking through the page called Global Revival page. நாம் இணைந்திருப்பதற்கான பிரதான நோக்கமே தேசத்தில் உலகத்தில் ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர வேண்டும் The என்பதற்காக. prime reason for us to be united is to bring out a revival in the world. இந்த இரவிலே கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதலை கொடுக்க வேண்டுமானால், If God has to bring out a revival this night, நீங்களும் நானும் விரும்புகிற தேசத்தின் எழுப்புதலை உங்கள் கண்கள் காண வேண்டுமானால், if we have to witness a revival which we've been desiring for so long, பரலோகம் செயல்படுகிறதாய் மாற வேண்டும். then the heaven must start to work on it. பரலோகம் செயல்பட வேண்டுமானால், If the heaven must start to work on it, இப்படியாய் நீங்களும் நானும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பது தேவ திட்டம். then it is God's plan for us to be united like this. அதனால் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த இரவிலே நீங்களாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கவில்லை. That's why I told you already, you are not watching this program by accident. நீங்களும் நானும் இந்த முகநூல் வழியாய் சந்திப்பது தேவனுடைய திட்டம். It is God's plan for us to meet through this page. நானும் நீங்களும் இணைந்து இப்பொழுது ஜெபிக்கிற இந்த ஜெபத்திற்கு பரலோகம் பதிலை கொடுக்க போகிறது. Definitely heaven is going to give the answers for the prayers that we pray now. ஏனென்றால் என்னுடைய வேதம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. Because that's what my Bible says. பூமியிலே இருவர் ஒருமனப்பட்டால் அது பரலோகத்திலே கேட்கப்படும். If two people unite in this earth and when they pray, then it will be heard in heaven. அதை பூமி செயல்படுத்தும். Then the earth will execute it. எனவே விசுவாசத்தோடு இருங்கள். So keep up your faith. நாம் வெறுமையா இந்த இடத்திலே கூடி வரவில்லை. We have not gathered now just in vain. ஏதோ இன்டர்நெட் நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது, பேஜ் ஃப்ரீயா கிடைக்கிறதுனால இதை நாம் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. We are not doing this ministry because it is just for free. கர்த்தர் நம்மை கொண்டு இந்த தேசங்களில் ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர விரும்புகிறார். God wants to bring a revival in the nation through us. ஆண்டவர் விரும்புகிறதெல்லாம் நம்முடைய தளர்ந்து போன கரங்களை பலப்படுத்துவதற்காக. All that God wants is to strengthen our weakened hands. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஒருவருக்கு ஒருவர் பலனாய் இருப்பதற்கு தான் இந்த பேஜையை கர்த்தர் உருவாக்கி இருக்கிறார். I believe that God has created this page to strengthen each other. ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களோ வெளி நாட்டை சேர்ந்தவர்களோ ஒருவருக்கு ஒருவர் நாம் ஒரு துணையாய் இருந்து தேவ ராஜ்யத்தை கட்ட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We may be from different states or from different countries, but we are united in one page in order to pray together and bring out the revival in the nation and to build the kingdom of God. நாம் தனித்தனியாய் ஜெபித்து நம்முடைய கைகள் தளர்ந்து போய் இருக்கிறது. We have prayed separately and sometimes we become weak. ஆனால் எலியாவுக்கு கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி, But according to the words spoken to Elijah, பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடாத 7000 பேரை மீதியாக வைத்தேன். God has kept 7,000 people as remnants who have not knelt before Baal. எலியா தனியா இருக்கிறேன் என்று நினைத்தான். Elijah thought that he was alone. ஆனால் ஆண்டவர் அவனுக்கு பதிலாய் சொன்னார், 7000 பேர் இன்னும் இருக்கிறார்கள். But God replied him telling that there are 7,000 more people kept as remnants. உன்னை போல தரிசனம் உள்ளவர்கள், They have the same vision like you. உன்னை போல மறைந்திருக்கிறவர்கள், They are in hiding like you. உன்னை போல ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள், They are praying like you. கர்த்தருக்காக
தேவனுக்காக எதையும் செய்ய துணிந்தவர்கள். They are people who are ready to do anything for God. மீதம் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி எலியாவை பலப்படுத்தினவர். God strengthened Elijah, saying that there are a few more remnants. அப்படியா இந்த இரவிலும் நம்மை பலப்படுத்துகிறார். Even this night God is strengthening you தளர்ந்து போன ஒருவர் கையை ஒருவர் பலப்படுத்தும்படியாக, in order to strengthen each other's hands which is weakened. மோசேக்களாக, ஊராக, ஆரோனாக நம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் இந்த இரவிலே இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். God is uniting us as Moses, Aaron and Ur in order to strengthen each other. இந்த இரவிலே நம்மை கர்த்தர் பலப்படுத்த விரும்புகிறார். God wants to strengthen us this night. ஏனென்றால் தேசத்தின் சூழ்நிலையை மாற்ற நம்மால் தான் முடியும். Because only we can change the situation of the nation. அதற்காக தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். And that's why God has called us. அதற்காக தான் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார். And that's why God has anointed us. அதற்காக தான் நம்மை இணைத்தும் And இருக்கிறார். that's why He has united us. எனவே ஒருவர் கைகளை ஒருவர் திடப்படுத்த கடவோம். So let us strengthen each other's hands. அப்பொழுது நாம் இணைந்து ஜெபிக்கிற ஜெபம் பரலோகத்தில் கேட்கப்படும். Then the prayer that we do together will be heard in heaven. இரண்டாவது காரியம், And the second point is, அதே வசனம் சொல்லுகிறது, the same verse says, ஏசாயா 35 அதிகாரம் Isaiah chapter 35 மூன்றாவது வசனம், verse 3 says, தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள். steady the knees that give way. ஹalleluya. Hallelujah. முதலாவது சொன்ன நம்முடைய கரங்களை தேவனுக்கு நேராய் விரிக்க வேண்டும். First thing I said that we have to stretch out our hands towards God. இரண்டாவது நம்முடைய முழங்கால்களை பலப்படுத்த வேண்டும். And secondly, we have to strengthen our knees. நல்ல கவனிங்க, முழங்கால போட சொல்லல. I am not asking you to kneel, ஆண்டவர் சொல்றார் முழங்கால பலப்படுத்த சொல்லுகிறார். but He asks us to steady our knees. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். That means that God has known your prayers. நீங்கள் ஜெபிக்கவில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. God is not telling that you have not been praying. உங்களுடைய ஜெபங்கள் போதவில்லை என்றும் ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. God is also not saying that your prayers are not enough. ஆனால் உங்களுடைய ஜெபங்கள் சாத்தானுடைய அரண்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்கதாக பலனுள்ளதாய் மாற வேண்டும். But your prayers must be so strong that it should destroy the strongholds of Satan. நம்முடைய முழங்கால்களை இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். God wants to steady our knees. நீங்கள் முழங்காலை பலப்படுத்த சூழ்நிலைகள் மாறத் தொடங்கும். As you steady your knees, your situation will change. நன்றாய் கவனியுங்கள். You have to note carefully. எலியா ஆகாவுக்கு முன்பாக ஒரு சவாலை விடுகிறான். Elijah challenges Ahab. அவனுக்கு முன்பதாக அவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ஆண்டவர் சீக்கிரமாக இந்த தேசத்தில் மழையை கட்டளையிடுவார். He tells him that God is going to send rain to this nation soon. எப்படி அவனால் சொல்ல முடிந்தது? How was he able to say that? அவன் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாய் நிற்கிறவன். Because he always stood before God. என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, My dear child of God, அந்த பஞ்ச காலத்திலும் அவன் தேவனுக்கு முன்பாய் தான் நின்று கொண்டிருந்தான். even amidst that famine he stood before God. ஆனால் அந்த நேரத்தில் மழை வரவில்லை. But there was no rain at that time. ஆனால் இந்த ஆகாபுக்கு முன்பதாக இவன் பேசிவிட்டு வந்து தேவனை நோக்கி முழங்கால் படியிட தொடங்குகிறான். After Elijah challenges Ahab, he comes to his place and he starts to pray kneeling down. உங்களுக்குரிய நேரம் வரும்போது உங்களுடைய முழங்கால்களை நீங்கள் பலப்படுத்த பழக வேண்டும். You have to start practicing to steady your knees when it is your time. கர்த்தர் கிரியை செய்கிற நேரத்தில் உங்களுடைய முழங்கால்களை பலப்படுத்த பழக வேண்டும். You have to start to practice to steady your knees when God starts to work on your behalf. நான் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாக தான் நிற்கிறேன் என்று அஜாக்கிரதையா இருக்க கூடாது. You shouldn't be careless saying that I'm always praying. ஆண்டவர் இங்கு எலியாவிடத்தில் அவன் சொன்ன உடனே செய்து முடித்திருக்கலாம். God could have worked a miracle immediately after Elijah challenged Ahab. ஏனென்றால் அவன் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறவனாயிற்று. Because Elijah was always standing before God. ஆனால் பாருங்க, அங்கு எலியா ஆண்டவர் 7 முறை தொழுது கொள்ளுகிறார். But we should note that Elijah bowed before God 7 times. அவன் முழங்கால் படியிட்டு நெற்றி தரை
தரையிலே படும்படி 7 முறை ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிறார். He knelt down and bowed down to God in a way that his forehead touched the ground 7 times. நீங்களும் நானும் இந்த இடத்தில் யோசிக்க வேண்டும். We have to note carefully. நாம் अनेक சூழ்நிலைகளில் நாம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறோம் என்று சில நேரங்களில் அஜாக்கிரதையா இருக்கிறதுனால Since we are so careful thinking that we are praying always, நாம் சில நேரங்களிலே கர்த்தர் செய்ய வேண்டிய எழுப்புதலை தாமதமாய் நம்மளாலே மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். many times revival is being delayed because of us. அந்த எழுப்புதல் வர வேண்டிய நேரத்தில் நாம் அஜாக்கிரதையா இருக்கிறதுனால காண வேண்டிய எழுப்புதலை காணாமல் போய் விடுகிறோம். Since we are careless sometimes, we are not able to witness the revival which we ought to have seen early. அவன் நினைச்சிருந்தான்னா அவன் சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தோடு அவன் நிறுத்தி இருக்க முடியும். If Elijah had thought, he would have just stopped with his prophecy. ஆனால் அவன் அதை செய்யவில்லை. But he did not do that. அவன் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாய் நிற்கிறேன் அஜாக்கிரதையா இருக்கவில்லை. He was not careless saying that I always stand before God praying. கர்த்தர் சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டார். He knelt before God in order to fulfill the prophecy which he said to Ahab. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, My dear child who is listening to this, கர்த்தர் உங்களை குறித்து ஒரு தேவ திட்டத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாரானால், if God had given you a plan already, எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாய் நிற்கிறவர்களாய் இருந்தாலும் கூட, though you stand before God always, காலம் நெருங்க நெருங்க முன்னு எப்போதும் இல்லாத அளவு ஜெபிக்க தொடங்க வேண்டும். as days go by, you have to start praying fervently more than before. அதோட சூழ்நிலையின் அவசரத்தை பொறுத்து இன்னும் அதிகமாக உங்களுடைய ஜெபத்தை பலப்படுத்த வேண்டும். You have to understand the urgency of the situation and you have to intensify your prayer. ஏனென்றால் சீயோனுக்கு தயை செய்யும் காலமும் குறித்த நேரமும் வந்தது என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. Because the Bible says that the time has come for Zion to receive its mercy and favor. சோ அந்த குறித்த நேரம் வருகிற நேரத்தில் நாம் அஜாக்கிரதையா இருந்து விட கூடாது. So we shouldn't be careless in our due time. நாம் மௌனமா இருந்து விட கூடாது. We shouldn't be silent. இதைத்தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் முழங்கால் படியிடவில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லல. Here the verse says that God does not say that you are not kneeling down, that is you are not praying, ஆனால் முழங்காலை பலப்படுத்துங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். but God wants you to steady your knees. எழுப்புதலுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். You have been praying for revival. அநேக நாடுகளில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் கண்ணீரோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Many are praying with tears from many countries. இதோ நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை கர்த்தர் கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். God is ready to give your expected result. முன் எப்போதும் இல்லாத ஒரு எழுப்புதலின் மேகம் தேசங்கள் மேலே எழும்பி நிற்கிறது. There is a cloud of revival on each and every nation more than before. அநேக தேசங்கள் ஒருமனப்பட்டு தேவனுடைய வருகைக்காக தேவனுடைய எழுப்புதலுக்காக கதறிக்கொண்டிருக்கிறோம். Many nations are united and crying for the revival of the nations and for the coming of Jesus. இரவும் பகலும் அநேக தேவ பிள்ளைகள் இதற்காக பிரயாசப்பட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Days and nights many people of God are striving hard and praying for this. இவைகள் நல்லது. And this is for good. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த இரவிலே சொல்லுகிறார். But God tells you tonight, இதோ நான் தயை செய்கிற காலம் வந்துவிட்டது. the time has come for my favor. எனவே தான் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேராய் கடந்து வருகிறது. That's why this word is coming straight at you. பஞ்ச காலம் முடிந்து ஒரு உள்ளங்கை மேகம் எழும்புகிற நேரம் வந்துவிட்டது. The time has come for the famine to be over and you can see a handful of cloud. நீங்கள் ஆகாவுடைய ரதத்திற்கு முன்பாய் ஓடுகிற நாட்கள் வந்துவிட்டது. The days have come for you to run before the chariot of Ahab. நீங்கள் போய் சேர்வதற்கு முன்பதாக பெருத்த மழையின் சத்தத்தை உங்கள் காதுகள் கேட்க போகிறது. Before you reach your place, you are going to hear the sound of the rain. எனவே எப்பொழுதும் முன்பாக நிற்கிற நீங்கள் இப்பொழுது இன்னும் பலப்படுங்கள். So you who stand always before God should strengthen your knees. இன்னும் என்னை நோக்கி கதறுங்கள். You have to cry out to God more. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாய் இருந்தால் ரட்சிப்பு வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். If you're silent during this period, then the salvation will come from some other place. நன்றாய் கவனியுங்கள். மொர்தெகாய் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அடிமைத்தனத்திற்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தவன். You know very well that
that Mordecai was praying for. எஸ்தரையும் கூட அவளுடைய விடுதலையை குறித்து அறிவித்து வளர்த்தவன். He also taught Esther about the freedom of Israel. ஆனால் எஸ்தர் அந்த விடுதலை வருகிற நேரம் எது என்று தெரியாததனால ராஜாத்தியாய் அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள். But Esther was seated as a queen because she was unaware of the time of freedom. ஆனால் மொர்தெகாயின் மூலமாக ஆண்டவர் அவளுக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். But God wants Esther through Mordecai. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாய் இருந்தால், If you are going to be silent at this time, ரட்சிப்பு வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். then the salvation will rise from some other place. இந்த இரவிலே நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். I am prophesying to you tonight. கர்த்தர் எஸ்தரை போல அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். God tells you who is seated like Esther. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாய் இருக்க கூடாது. You cannot be silent at this time. நீ இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு பாடு அனுபவித்தவள். You have suffered along with Israel. அவர்கள் அனுபவிக்கிற பாடுகள் உபத்திரவங்கள் மத்தியில் நீயும் வாழ்ந்தவள். You have lived amidst the tribulations and trials along with Israel. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு எழுப்புதல், ஒரு சுகம் இந்த தேசத்திற்கு கடந்து வர போகிறது. Going to receive a revival and healing. தேசம் எதிர்பார்த்திருக்கிற ஒரு முடிவை நான் கொடுக்க போகிறேன். I am going to give the desired result for the nation. அநேக பரிசுத்தவான்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மாறுதலை நான் தேசத்தில் கொடுக்க விரும்புகிறேன். I want to give the change that many men of God have been praying for. எனவே ஜெபிக்காமல் இருக்கிற நீங்கள் இனி உங்கள் முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள். So you who have not been praying so far, start praying and strengthen your knees. எழுப்புதலில் உங்களுக்கும் ஒரு பங்கை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். I want to give you a part in this revival. இரண்டு காரியங்களோடு நான் நிறுத்தி விடுகிறேன். I want to stop with these 2 points. அநேக காரியங்கள் இருந்தாலும் இந்த இரண்டு காரியங்களை கர்த்தர் உங்களோடு சொல்ல சொன்னதனால நான் திரும்ப திரும்ப இதையோடு நிறுத்திக் கொள்ளுகிறேன். Though there are many points, I just want to stop with these 2 points because this is what God asked me to speak to you and stress on it. ஒரு எழுப்புதலை எதிர்பார்த்திருக்கிற நீங்களும் நானும் தளர்ந்து போய்விட்டோம். We who have been expecting the revival are now discouraged and disappointed. கரங்களை விரித்து இரவு பகலாய் நின்ற நீங்கள் இப்பொழுது சோர்ந்து விட்டீர்கள். Oh, you who have been raising your hands, stretching it out towards the Lord, now have become tired. என் தேசம் எழுப்புதலை காணாதா என்று சொல்லி அழுத நீங்கள் இப்பொழுது உங்கள் கண்ணீரை குறைத்து விட்டீர்கள். Now you have stopped shedding tears. You have been praying for the revival of nation. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றார், இதோ உள்ளங்கை மேகம் எழும்பி விட்டது. But God is telling you today that you can see a handful of revival. இப்பொழுதுதான் நீ இன்னும் அதிகமாய் முன்பாக ஓட வேண்டும். Only now you have to run faster. முன் எப்போதும் இல்லாத வேகத்தோடு ஓட வேண்டும். You have to run faster than ever before. அப்படியானால் என்ன? What does that mean? எப்பொழுதும் இல்லாத உங்கள் ஜெபத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்துங்கள். Then you have to increase your prayer more than before. எப்பொழுதும் இல்லாத தேவனுடைய நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள். You have to evangelize more than before. அதற்கு மேலாக நீங்களும் நானும் எதிர்பார்க்கிற எழுப்புதல் மிக சீக்கிரமாய் இருக்கிறது. More than that, the revival that we've been expecting is near. ஏனென்றால் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவு தேசங்கள் ஒருமனப்பட்டு நாம் ஜெபிக்க தொடங்கிவிட்டோம். Because the nations have gathered together in prayer like never before. எனவே பரலோகம் செவிகொடுக்க தொடங்கிவிட்டது. The heaven has started to listen. இனி பூலோகம் செயல்பட்டே ஆக வேண்டும். Then the earth must execute. நீங்களும் நானும் ஒருமனப்பட்டது தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக. We have gathered together in one accord in order to build the kingdom of God. எனவே தளர்ந்த கைகளை உயர்த்த So தொடங்கும். let us stretch out our weakened hands. இரண்டாவது நம்முடைய தளர்ந்த முழங்கால்களை பலப்படுத்த கடவோம். And secondly, let us steady our knees. முன் எப்போதும் இல்லாத முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிற அனுபவங்கள் இன்னும் அதிகமாகட்டும். Let your experience of kneeling and prayer increase than never before. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் முழங்கால்களை பலப்படுத்தும் போது உங்கள் சபைகளில் ஒரு எழுப்புதலை பார்க்க போகிறீர்கள். You are going to witness a great revival in your church as you kneel down to pray. உங்கள் தேசம் ஒரு மாறுதலை காண போகிறது. Your nation is going to witness a change. ஒரே ஒரு எலியா கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினார். Because one Elijah prayed fervently. தேசம் முழுவதும் மழையினால் நிறைந்தது. The whole nation received abundant rain. 3.5 வருஷங்கள் பஞ்சம் ஒரு மனிதனுடைய ஜெபத்தினால் மாறினது. Because of the prayer of one man, the famine which was for 3.5 years changed. அந்த ஒரு மனிதன் நீங்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். God wants that one person to be you. ஒரு மனிதன் கரங்களை உயர்த்தும் போது இஸ்ரவேலர்கள் ஜெயம் எடுத்தார்கள். When one man raised his hands towards God, the Israelites
were victorious. ஒரு மனிதன் தேவனுக்கு முன்பால் முழங்கால் படியிடும்போது தேசம் மழை தண்ணீரை கண்டது. When one man knelt before God, the nation witnessed abundant rain. இப்பொழுதோ நாம் அனைவரும் இணைந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். But now we have gathered together and we are looking up to God. எனவே நீங்களும் நானும் எதிர்பார்க்கிற எழுப்புதல் வந்தே ஆக வேண்டும். So the revival that we've been expecting will definitely happen. எனவே சோர்ந்து போகாதிருங்கள். So don't be disheartened. கர்த்தர் துரிதமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். God is doing things quickly. Hallelujah. Hallelujah. எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe this? கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம். Let us close our eyes and look up to God. எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற அன்பு பிதாவே, Our dear Father who loves us, இந்த இரவு வேளையில கர்த்தர் எங்களோடு பேசின இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். thank you for the wonderful words that you've spoken to us tonight. சூழ்நிலையை மாற்றும் கர்த்தர் நீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Father, we have understood that you are the one who is going to change our situations. அதற்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இரண்டு காரியங்களை கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர். Father, you have taught us two things that we ought to do. எங்கள் தளர்ந்து போன கரங்களை உமக்கு நேராய் விரிக்க கர்த்தர் சொல்லுகிறீர். Father, you are asking us to stretch out our weakened hands towards you. எங்கள் தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்த சொல்லுகிறீர். And you have also asked us to strengthen and steady our knees. அப்பொழுது எங்கள் தேசத்தின் சூழ்நிலைகள் மாறும். Then the situation of our nation will change. எங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மாறும். Our personal life will change. எங்கள் குடும்பங்களின் சூழ்நிலைகள் மாறும். The situation of our families will change. எங்கள் ஊழியங்கள் மாறும். Our ministries will change. எங்களுடைய தேசத்தின் நிலைமைகள் அரசியல் நிலைமைகள் தலைகளாய் மாறும். All the situations of our nation and our government will change. நீர் அப்படி செய்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for you're going to do that. இந்த வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for your wonderful word. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்துவதாக. May your presence continue to lead and guide us. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. In Jesus' name we pray, dear Father. ஆமென். Amen. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you.